जोहार मु राजीव सगरिया आपण को इंडिजिनस वॉइस को स्वागत करुच्ची। आज आमर स्टूडियो रे अतिथि अछंती श्री विद्याधर देउरी सर। से आंबेडकर मिशन ऑफ ओडिशा रो संस्थापक अध्यक्ष अछंती। तांकर विभिन्न दलित एवं आदिवासी संगठन को एकत्रित करी दलित आदिवासी सुरक्षा मंच से तैयारी करछंती। तार अध्यक्ष अछंती एवं आदिवासी कांग्रेस रो से अध्यक्ष थिले और मूल निवासी यूनाइटेड फोरम रो से वर्तमान चेयरमैन अछंती। आसंतु आमे सार को सह कथा हेबा तांकर यात्रा तांकर आंदोलन तांकर दृष्टिकोण उपरे आमे कथावार्ता करिबा। सर जोहार। नमस्कार। इंडिजिनस वॉइस को आपन को स्वागत। सर आपण गोटे आदिवासी एवं दलित समाज गोटे को जो माने निष्पेषित समाज अछंती आम ओडिशा रे सारा भारत वर्ष रे एटा गोटे अछि। आपनकर चेष्टा रहिछि जे जो माने दलित आदिवासी समस्त अछंती गोटे फोरम रे आसिक लड़े लड़ंतु ए जो स्तर पर्यंत पहुँचीबा आपनकर यात्रा विषय रे आपन टिके कहिबे सर। देखंतु केन्दुझर जिला केन्दुझर निर्वाचन मंडली जो रही से गोटे छोटिया आदिवासी गाँ मनोहरपुर से गाँव रे 7 जुलाई 1966 मोर जन्म एवं सेठू गोटे लंबा यात्रा आजिकार 2025 मसीहा पर्यंत एक लंबा आयुष्काल मोर एवं विशेष करी जेतेबेले केन्दुझर जिला भली एक सरल काचकेन्दु भली एक निर्मल एवं शोषण मुक्त जिला जे कि समग्र राज्य को तार त्याग दौथला एवं आमे सेतेबेले चिंता करूथलो आम आदिवासी मानक भितर कोउठी ना कोउठी केन्दुझर जिलार सुख स्वाच्छंद्य बढ़ी उठिथिबा मनीष माने आमे आमर त्याग मध्य सारा ओडिशा प्रति रहिबा दरकार। किंतु विशेष करी आम जो आदिवासी परिवार रो जो दुख जो दन्यता धर्म संस्कृति परंपरा जो विच्युत प्रत्येक दिन मानविक अधिकार वंचित होथवा शोषण और शिकार होथवा एफळे मानसिक स्थिति मध्य कोउठी ना कोउठी मन भितर घांटी होतला एवं सेइठू मोर मैट्रिक पाठ पढ़ा सरिला। मैट्रिक परे मु आए पढ़िली आए परे बीए मध्य पढ़िली बीए पढ़ी सारिला परे मु उत्कल विश्वविद्यालय रे एमए कली। जेतेबेले उत्कल विश्वविद्यालय रे मोर एमए पाठ पढ़ा आरंभ हला 89 90 91 सेतेबेले 92 93 रे एभली एक घटना घटिला उत्कल विश्वविद्यालय रे जहाँ मो छाती भितर मोर आंदोलन को आहुरी द्विगुणित कला। कारण आपण जानिथिबे केन्दुझर जिल्ला रे विशेष करी जो माने शूद्र वा दलित आदिवासी संप्रदाय मानकु अंततपक्षे छुआछूत न थाए इकोनॉमिकल दे आर एक्सप्लॉइटेड बट सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत अवस्था एते नथिला एवं जो दिन सर्वभारतीय स्तर रे मंडल रिपोर्ट बाहरिला से दिन संध्या 8टा बेले प्रथम छात्रावास रे किछि युवक माने अटारे गोटे पाचेरी टाणिले तले एवं साइड रे लिखिले जो खाइबा गृह रे जो डाइनिंग रूम रे ST and SC are the untouchable caste. They should not be touched. Don't touch to any ST and SC. एवं से तो भयंकर परिस्थिति उत्कल विश्वविद्यालय सृष्टि है। आमे जो मैंने पाठ पढ़ुलु जो मान भितर ज्ञान और परिसीमा उदय होता कारण आम जाचु ज्ञान रे शिक्षा रे धर्मर भावना न थाए। शिक्षा एक आलोकवर्ती शिक्षा भितर जाति भेद एवं सकल संकुचित मानसिकता न थाए किंतु समग्र ओडिशार एभली एक कारखाना जोठी मनीष तैयारी हेबार कारखाना भितर जे एभली एक संकुचित भावना सृष्टि हेबो ता से तो बहुत कष्ट हेइतला एवं किछि दिन गंडगोल पर धीरे 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 कूल डाउन हला सेटा कहबो ता परे ओडिशा रिपब्लिकन स्टूडेंट फ्रंट बोली गोटे संगठन तैयारी हला एवं प्रथम करी आमे बाबा साहेब को विचारधारा को लेकिन आम चिंता कलु एवं ता भितर प्रवेश कर आरंभ कलु जे बाबा साहेब को चिंता बाबा साहेब जहाँ चिंता करुले समग्र भारत वर्ष रे
ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଗୋଟେ କାରଖାନା ଯୋଉଠି, ସେଇଠି ଯଦି ଏଭଳି ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଯଦି ଏହା ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରିପବ୍ଲିକାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ 40% ଏବଂ ଆମକୁ ଯେତିକି ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଣୁ 38% ରିଜର୍ଭେସନ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଯୁବକ ବାହାରିକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ଏଭଳି ବାହାରିଲା, ରାୟଗଡ଼ା ଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୂଳ ନିବାସୀ ସମାଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ମୂଳ ନିବାସୀ ସମାଜର ଭାଇମାନେ, ଦଳିତ ଭାଇମାନେ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏ ସମାଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମନୁବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଜାତିର ଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାରିଟି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁଠୁ ତଳ ବେଙ୍ଗଟି ଯଦି ଶୂଦ୍ର ହୁଏ, ତା ଉପରେ ଯଦି 3ଟି ବେଙ୍ଗ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ତଳ ବେଙ୍ଗଟି ତା ଜିଭ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତା ପେଟ ମଧ୍ୟ ପିଚକିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଙ୍ଗଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଆହୁରି 3ଟି ବେଙ୍ଗ ସବାର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ, ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଆଉ ଲଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଦାନରେ, ବାବା ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନ ହୋଇ ଏ ସମାଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଚକେନ୍ଦୁ ଭଳି ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଆଉ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ MA ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଗୋଟେ ଏକଦା ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନନୀୟ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଟଣା ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ବି ହେଉଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନା ତାର ପୂର୍ବରୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଏ କଥା ସତ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସରଳ ମନା ଆଦିବାସୀ ମାନେ, ଆମେ ସାମାଜିକ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି, ଆମେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏତେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେଡ୍ ନଥିଲୁ, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ଏଣୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ଏତେ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଛୁତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଅତି ଉଗ୍ର ଏବଂ ଜାତିବାଦୀ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା। ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାୟଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଭଜମନ ବେହେରା, ସୁରଜ ସେଠୀ ଏଭଳି କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହା ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାୟା ସଦୃଶ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ମାର୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଏ ଜାତିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ମୋର ବାଣୀବିହାରରେ ମୁଁ MA ପାସ୍ କଲି, MA ପରେ MPhil ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠୁ ସାରିଲି। ଏବଂ ଲ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମ୍ବେଦକର ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହେଲା, ଯେ ବାବା ସାହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ତିଆରି ହେବା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ
ଏବଂ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାତି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସଦାଚାରୀ ହେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାପରୁ, ନରହତ୍ୟାରୁ, ମଦ୍ୟପାନରୁ ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି ହେବାର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସ୍ୱରୂପ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହବୁ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ମଣିଷ ହବୁ। କାରଣ ସେଇ ମଣିଷଟା ହିଁ କାଲି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ, ସେଇ ମଣିଷଟା ହିଁ କାଲି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ଟିଚର ହେବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କାଲି ସମାଜକୁ ଚଳେଇବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ହେଇନଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିବ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ବି ସମାଜ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ଆମ୍ବେଦକର ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ କରି ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ବାବା ସାହେବକୁ ନମନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ବାବା ସାହେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା 91, 92, 93, 94 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଆଖରେ, ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଛି, ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟେ। ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଏକ ନିରୀହ ସରଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପିପିଲି ନିକଟରେ ଭାଣପୁର ଗାଁରେ ଭାଇ ଡାକି ଦେଇଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଦଳିତ ଯୁବକକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା 15-20 ପିସ୍ ତାକୁ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇ ଡାକିଥିଲା ଯେହେତୁ ଏକା ସହିତ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ତାର ବଳଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍ଗକୁ, ଇଏ ପଚାରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା ଯେ ଆରେ ଭାଇ ଏଇପଟେ ମୋ ଗାଈ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଥିଲୁ କି? ସେ କହିଲା ମୋତେ ଭାଇ କ'ଣ ଡାକିଲୁ? ଏ କହିଲା ଆରେ ତୋର ମୋର ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋତେ ଭାଇ ଡାକିଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଲି। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ ସାଆନ୍ତେ ଡାକ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ସାଆନ୍ତେ ଡାକିବି କେମିତି ତୋତେ, ତୁ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗଟି। ଏବଂ ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ସାଆନ୍ତେ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସାଆନ୍ତେ ନ ଡାକିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି 4-5 ଜଣ ଯୁବକ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁବକମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କଲେ, ବୁଝାମଣା କରିକି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରୂପ, ସେ ବିଷୟ ଏତେ କରାଳ ରୂପ ନେଲା ଯେ ସାଆନ୍ତେ ଡାକି ଥିଲା ବୋଲି ଏବଂ ସାଆନ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିକି ସାଆନ୍ତ ନ କହିବାରୁ 4-5 କୋଟି ଗାଁର ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଲେ, ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେନି, ଆମର ଜାତି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେନି, ଏଣୁ ତାକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ଥାଏ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆସିଲେ, ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଭୋର ସକାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ମାରନ୍ତି ଆଉ ପେଚ ମାରନ୍ତି, ସେ ଦୋକାନଟି କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ 15-17 ଟୁକୁଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର କଥା। 2006 ମସିହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ 9 ଫୁଟ ପାଖରେ, ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପାଖରେ 9 ଫୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ମମତା ନାୟକ ଜଣେ ଦଳିତ ଝିଅ ପ୍ରଥମ କରି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା। 8 କିଲୋମିଟର ତାର କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସାଇକେଲଟେ ନହେଲେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି ଏବଂ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହେଲା, କେହି ତାକୁ ରେପ୍ କରିକି ମାରିଦେବ, କେହି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇକି ମାରିଦେବ କିମ୍ବା ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଯିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ହେଇଥିଲା। ତାହା ନାଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମମତା ନାୟକକୁ ସେତେବେଳେ ନାଗପୁରକୁ ଡକା ହେଇକି ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା କହିଲା ଯେ ମାରେ ଆମ ଜୀବନ ତମାମ ଆମେ କେତେବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉନୁ, ଯଦି ସାଆନ୍ତ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ଆମେ ସାଇକେଲ ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଜୋତା ହାତରେ ଧରିକି ଯାଉ, ଆମର ଯେତେ ବାହାଘର ହୁଏ ଆମେ ଗାଁର ପ୍ରସେସନ ଯାଏନି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଏନି,
ଆମ ଗାଁର ପଛପଟେ ଯୋଉ ବିଲ ଅଛି ସେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପଟେ ଆମେ ପଶିକି ଯାଉ। ଏଣୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ପାଠ ବନ୍ଦ କର, ଚାଲିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ମମତା ନାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବା ସାହେବ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମମତା ନାୟକକୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ମୋ ରକ୍ତରେ ଶହ ଶହ ମମତା ନାୟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଆଜିଠାରୁ କଲେଜକୁ ଯିବି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବେଦକର ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚାଲିଥାଏ। ଏଭଳି ଏ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର, ଏଭଳି ଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଘଟଣା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଯେ ସମାଜ କୋଉଠି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସାମନ୍ତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଭୂଇଁ ଅଛି, ଯେତେ ଜମି ଅଛି, ସବୁଥିର ରଜା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ। ଗୋଟେ ଆମ ପଟେ ବି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କନ୍ଦ ରଜା ଡମ୍ପର ଯା ବୋଲିକରି। ଯେଲେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତର ଯୋଉ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏକତାର ଭାଇଚାରା ଅଛି, ଏକତାର ଭାବ ଅଛି, ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତୀୟ ପ୍ରଥାଟା ଯୋଉଟା ସାଆନ୍ତା ନ କହିଲାରୁ ତାକୁ କାଟି ଦିଆହେଲା। ଯେମିତି ଆଗରୁ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ କାନରେ ସୀସା ଡାଲି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଜିଭ କାଟି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଏକା ଉଦାହରଣ ଆଜି ବି ଅଛି। ବାବା ସାହେବ ଯୋଉ ମମତା ନାୟକ ସେ କହିଲେ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀ ସେଇ ଦଳିତରୁ ବି ଆହୁରି କମ୍ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତାର ଜମି ଅପହରଣ କରାହେଉଛି, ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ କରାହେଉଛି। ଏହାର ସବୁ କାରଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇକରି କହିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରହାର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଦିବାସୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶୋଷଣ, ସୁଶୀତ। ଶୋଷିତ। ଆଦିବାସୀର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ମାନବିକବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଏବଂ এই ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ରଟା ର ଇତିହାସ ହେଉଛି 5000 ତଳର ଇତିହାସ, ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ଯୋଉ ଇତିହାସ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ମାଟିକୁ ଆପଣାର କରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣାର କରେ, ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣାର କରେ, ଆକାଶକୁ ଆପଣାର କରେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣାର କରେ ଏବଂ ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଯଦି এই ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଯୋଉ ମହନୀୟତା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେଭଳି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବନା ଥିଲା, ତାହାକୁ ଯଦି ଆଜିକା ଦିନର ଭାରତବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା, এই ଆଦିବାସୀର ଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତନ, ସଂସ୍କାର ଏହାକୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ କୂଟ, କପଟ, ଛଳନା, ଶୋଷଣ, এই ଯୋଉ ମିଲାବଟ ହେଉଛି, ଆଜି ଔଷଧରେ ମିଲାବଟ ହେଲାନି, ଖାଦ୍ୟରେ ମିଲାବଟ ହେଲାନି, ତେଲରେ ମିଲାବଟ ହେଲାନି। ଏଇମାନେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତାରେ ବି ମିଲାବଟ। ଚିନ୍ତାରେ ବି ମିଲାବଟ ହେଲାନି। ଏଣୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଆଜି ଜଳ, ବାୟୁ ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି। ଏବଂ এই ହତ୍ୟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହୀନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଟିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିକା ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁ ବୀଜରୁ ବିଶାଳ ବଧିଦ୍ରୁମ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା କୁଳୁ କୁଳୁ ପାଣିକୁ ପିଇକି ଯେଉଁମାନେ ଜଳକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ମହନୀୟତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସପ୍ରେସ କରାଗଲା ଏବଂ ମାଟି ଉପରେ ମାଟି ଚାଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପିଠିକୁ ପାହାଚ କରି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଆମେ ଯାହାକୁ ସଭ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ହିପୋକ୍ରେସି।
ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ମା ମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସୀମିତ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ଚିରକାଳ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାଟି ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି, ଏ ଆଦିବାସୀର ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ତାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ଜୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ Yes. ଆସିକରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ହଁ। ଆଦିବାସୀ ବସେଇକି। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଜାଗତିଆର ହେଉଛି, ତାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗତିଆର ହେଉଛି ତାକୁ ନକ୍ସଲ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଏ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଲୋପ କରିବା, ଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଜି 4000 5000 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଦିନେ ଆଜି ମାଲିକ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଭିକାରୀ ପାଲଟିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ମୁଁ ବି ସେ ଭିତରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ବୋଲେ ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 40,000 ବର୍ଷ, ମିନିମମ୍ 40,000 ବର୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ବାସ୍ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର, ବହୁ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ। ସାର୍ ତାପରେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିଟା, ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଅଛି, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ନିବିଡ଼ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧାରା ଆସିଛି। ସେଇ ଧାରା ଆମେ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ପୂଜା ହଉଛି ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା, ମୋର ଘରେ ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଭିତରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପଶି ଆସିଛି। ଯେମିତି 16 କୋଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଦଶହରାରେ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ 16 କୋଠି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ଆସିକରି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ସେଇ ଆକ୍ରମଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଦିବାସୀ ନିଜର ଧର୍ମରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତରରେ ରଖିଦିଆହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଗଲା ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଏସବୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଜଣାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ତଳେ ନନ୍ଦପୁରରେ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ, ସେଥିରେ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲେ, ଜନଶୁଣାଣିଟା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ଯେତେବେଳେ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଜନଶୁଣାଣି ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସତ କଥା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରୁ, ସେ କଥା ଗୋଟିଏ, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଶାସନରେ ବଡ଼ ମିଛ କହିପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ରିସୋର୍ସ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ହଁ, ଏକଥା ଜାପାନ ବି କହୁଥିଲା, ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଜିତିଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆଖି ସେଇଠି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ଆଖି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଣୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଜନଶୁଣାଣି ହୁଏ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ପେପର ବାହାରିଲା, ଏଭଳି ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଛି ଯେଉଁଠି କାଟାଗୋରିକାଲି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିବେ, ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଯିବେ। ବଟ୍ ସେଇ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହକଦାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଏ ପୁଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୁଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ ଗ୍ରାମ ଜନଶୁଣାଣି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମ। ହଁ, ମାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ହେଉଥିଲା, ବାହାରେ ଅଟକେ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ଭବନ ନଥାନ୍ତି? ସେଠି କ'ଣ ତହସିଲଦାର ଭବନ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭବନ ନଥାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଣ୍ଟାର ପ୍ରଶାସନ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସକାରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଏ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭାରତବର୍ଷର ମୂଳ ନିବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭିଲ୍ କୁହାଯାଇଛି, କାଲି ତାଙ୍କୁ ସବର କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଦଶ ଊନବିଂଶ ଏଇସବୁ ଯେତେ ଦେଖିବେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆଦିବାସୀର ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲିଜିମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, କଲୋନାଇଜ ବିଭିନ୍ନ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହେଇଛି। ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସିଂହଭାଗ ବହନ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ। ଏଣୁ ଟ୍ରାଇବାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଜି ଟ୍ରାଇବାଲ ନିଜ ଧର୍ମରୁ ଯାଇଛି, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଯାଇଛି, ନିଜ ପରମ୍ପରାରୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ସାନ୍ତାଳ ଭାଇମାନେ, ବିଶେଷ କରି କୋଲ୍ହ ଭାଇମାନେ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଆଉ ପରିଚୟରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ମାଘେ ପର୍ବରେ ମାଘେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏ କଥା ଏଥିରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ଆଦିବାସୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବନବାସୀ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲିଛି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏଜେନ୍ସି, ମନବାଦୀ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଝାଞ୍ଜ ଖଣି ଆଜି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ 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 କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଟାଇମକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବି ସେ କାର୍ଡଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା କହିଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ଭୋସଲା ମାନେ ଆସିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ 1826 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କ୍ରମ ହେଇକରି 1882 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମଲ ମାଝୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦୈନିକ ଗୋଟେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାୟପୁରରେ। ତ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ କିଛି କାଲାପାଣି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସିଧା ସିଧା ନିଜର ଶାସକ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଥିଲା, ଆଦିବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନଥିଲା। ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, କିଛି ନରିଆ ଲୋକ ପାଇଁ, ଗୌଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ତେଜିଆ ନେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ କମଲ ମାଝୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସନକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକରି ଅନ୍ ରେକର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଆମର ଛାତି ଗଲିଯାଏ, ଛାତ ଗଲି ପଡ଼େ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁ, ମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସେ ଦୃଢ଼ତା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟଣା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ତିଲକା ମାଝୀ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଧରଣୀ ଭୂୟାଁ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ଭାରତବର୍ଷର ସତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଥିରେ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କ'ଣ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଭୋଗ କରୁଥିଲା? ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କନଭର୍ଟ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯଦି କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ କରୁଛି। ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଜି ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଡଟି, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆର କାର୍ଡଟା କ'ଣ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ, ବିପିଏଲ କାର୍ଡ, ଆଜି ତାର ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ତାର ଅଣ୍ଟା ଶକ୍ତ କରିପାରୁନି ଧରଣୀ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ଅଣ୍ଟା ଶକ୍ତ ସାର୍, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଣ୍ଟା ଶକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଜର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାଗ କରିଦିଆ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲା। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଶକ୍ତିହୀନ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହବା। ଆଉ ଯାହା ହିଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ
ଆମେ ତ ଏଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମ ଦେଶର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଏ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମର ମାଟିକୁ, ଆମ ଦେଶର ମାଟିକୁ, ଦେଶର ଖଣିକୁ, ଦେଶର ସମ୍ବଳକୁ, ଆଦିବାସୀର ସମ୍ବଳକୁ ଆଜି କୋରି କରି ଖାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଚାଲିଛି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ତା ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛି, ତା ସଂସ୍କୃତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2004 ମସିହାରେ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ଖଣି ଖାଦାନ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ। ଆଜି 2025ରେ ତାହା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର କୌଣସି ନଜିର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିକା ଦିନରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହଉ, କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଦଳ ହଉ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପଲିସି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭାଲୁର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହାତୀର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଗୌରବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷର ପଲିସିରେ ନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର। ଆଦିବାସୀ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବାଘ ଭାଲୁ ଜୀବଜନ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିସି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବାବହ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ବହନ କରିଥିବା ଭାରତବର୍ଷର ଏ ଜନଜାତି, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷର ଏକତାଟା ବାସ୍। ତାହେଲେ ଆଜି 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 ଆଦିବାସୀର ଆଜି ଟ୍ରାଇବାଲର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଟ୍ରାଇବାଲର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ, କନ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ହେବେ। ତ ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ବିଭାଗ କରାହେଇଛି। ଯେମିତି ପାଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଗଲେ ଝରଣିଆ କନ୍, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିକରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା ବେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରହିକରି ଭାଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଡଙ୍ଗରିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ରେକର୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ବିଭାଜନଟା ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପଦା ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର କଥା କୁହାହେଉଛି, ବିକାଶର କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସମ୍ପଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦାରେ ଭରପୁର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆସୁଛି ଖଣିଜ ଏଇଟା ମାଇନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ନ ହେବା କଥା କି ହେବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କନସ୍ପିରେସି ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ବିନାଶର କାରଣ ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଉପନିବେଶବାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା, ତୃତୀୟ ହେଲା ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ନକ୍ସାଲାଇଟ୍ ନାଁରେ ହତ୍ୟା କରିବା, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ରହିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବ, ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବନି, ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବ। ଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ 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 ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାନୁପାତିକ ହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଇଏ କମି କମି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ୟା ପାଇଁ ଯେତିକ ଆମର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ପେସା ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ପେସା ଆକ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଜିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସା ଆକ୍ଟକୁ ଆଇନକୁ 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ବଡ଼ବିଲ ଯାଉଛି, ଆଜିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5th ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ସେଠି ଲାଗୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଗୁ ହେଇଗଲେ ମାଇନିଂ ହେଇପାରିବ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାନକାରୀ ବି ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାନକାରୀ ନାହିଁ। କ'ଣ ଜାନକାରୀ ଆଜିକା ଦିନରେ? ମୌନବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର
आज खूब जोर रे गाँ गाँ रे प्रचार प्रचार प्रसार होता बेलू ये कथा को पूरा इग्नोर कर दि जाऊँगी एणु आदिवासी आज भी शिक्षा क्षेत्र में जानकारी क्षेत्र अंधार हो जिते पर्यंत निज संविधान को जानव नहीं जिते पर्यंत निजर सचेतनता जानव नहीं जिते पर्यंत निजर इतिहास आउ निजर स्थिति सांप्रतिक स्थिति को जानव नहीं सी एक हेब नहीं सर आम कहूँ एत दूर कथा कहूँ कोरापुटर कथा कहूँ केउझर कथा कहूँ आपन कहते किंतु राजधानी रे भी आपण आंदोलन करछंती जमी परे जोटा आदिवासी जमी समग्र राजधानी सबुपटे देखिले आदिवासी जमी भरपूर अच्छी किंतु सेटा जमती अपहरण कर दिया जायछि से ऊपर आपण आंदोलन करछंती आपण भेरी इंटरेस्टिंग कथा कहले सर जहाँ दीर्घ धनी आम मूल मुद्दा हिसाब से ग्रहण करूँ जे राजधानी उपकंठर 4टी जिला आप जानते उपकूलवर्ती अंचल भुवनेश्वर नयागढ़ कटक पुरी ये 4टी जिले ट्राइबाल संख्या विशेषकर यहाँ एक सबर बहुल अंचल ये 10 लाख सबर रहा ये 4टी जिले एवं क्रमान्वय आप शुणिले आश्चर्य हे 1960 मसीह पट्टागुड़िक सबर जनजाति बोली लिखाई बेलू परवर्ती जो आसला बंदोबस्त ये बंदोबस्त धीरे 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 लिखिले कौन दंत स अर एणु स अरटा जाति तालिका 62 प्रकार जाति तालिकार नहीं आदिवासी एणु से सवर्ण हो गले अर्थात कौ जातिर नहीं एणु साग माछ दर प्लेंटी ऑफ लैंड गुड़ाक सब नहीं गले सर टिके मु कहबी एठी आ गोटे कथा हिची जेमति आपण एटाइटी रो कथा कहले दंत तालबेस को दंत स कर देले सेठी आ गोटे कम्युनिटी अछंती पहरिया कम्युनिटी जो माने प्रिमिटिव जो माने गोंड संगे एकदम क्लोज रिलेटेड से मानकू जेते बेले तांकर टाइटलटा कमार हुए से कमार को नेई करी ताकू कुम्हार संगे जोड़ी छंती आ सेमाने ओबीसी हे जैछंती आज पर्यंत से नुआपड़ा बेल्ट रे सर्वाधिक 25,000 पहरिया थिबे सेमाने आदिवासी स्टेटस पाइ नांती किंतु देखंतु पड़ोसी राज्य रे सेई पहरिया सेमाने प्रीमेटिव तांकू गोटे स्पेशल कार्ड दिया है जेकोसी ऑफिस को जीवे से प्रथम यहाँ करेंगे गोटे संविधान तले खाली गोटे सीमा रेखा आसी दुईटी भिन्न भिन्न राज्यर आउ जड़े लोकर परिवार झील बाहर से आदिवासी हो बहु से आदिवासी बहु आसिले ओबीसी हो सब कथा तो यार कौन जमती आम कहते भुवनेश्वर कथा कहते सर यहाँ कंटिन्यू कर देखो गोटे सुंदर जिनस कहले सर आज पर्यंत प्रथम जिनस है सरकार मूल काम है आदिवासी मानक परिचित करवा एवं आइडेंटिफाई करवा दोज आर द ट्राइबल एवं आजिका दिन रे 167 1985 मसीह पेंडिंग रही भारत सरकार सर्वाधिक होउछि ओडिसा रे 62 थिले एबे 2-3टा शहर ताको इनक्लूजन कले आ गुटे 2टा इनक्लूजन कले एबे हेले 64 प्रकार ट्राइबल ओडिसा रे थिबा बेले पेंडिंग रही 167 ताले संगठित भावना केवल सृष्टि हो एणु ये जो प्रक्रिया गुड़ा तैयारी होउची ए प्रक्रिया गुड़ा केवल ट्राइबल को शोषण करने जहाँ सेटा आपण कहले एठी मध्य आपण सुनिले आश्चर्य हेबे 11,000 एकर रु अधिक जगह वर्तमान बड़ बड़ अधिकारी माने रेवेन्यू अधिकारी ठारू आरंभ करके राजनीतिक नेता पर्यंत ए अंचल जो सबर मानकर जो ट्राइबल मानकर लैंड एई भली भाव रे रेवेन्यू अथॉरिटी मानकु धरी ताकु 100 अर लेखि एवं 100 जाति तालिकार नथिबा बेलू से सबर्ण हो जाइथार जो कटकणा थिला कटकणा लागू हेबनी से ए जगह गुडी सबू नहीं गले आजिका दिन रे गोटे इंच जगह मध्य ट्राइबल मानकर नाही किए कोठी जाई कि आज देखिए जदि से सरकारी जमीन मुंड गुंचते 3-4 डिसमिल जगह जो मानकर 20 एकर 22 एकर 23 एकर लेखा जगह थिला कारण जेतबेले राजधानी हला ता पूर्व तो ये साधारण लोक नथिले केवल यही वर्गर लोक मैंने थे आप बरमुंडा जी ट्राइबल देखिए आप श्रीपुर जी ट्राइबल लोक देखिए आप बरगढ़ ब्रिट कॉलोनी जी से ट्राइबल लोक देखिए रसुलगढ़ को जी से ट्राइबल लोक जी बस आप जो पाखे गोटे ये अच्छी एणु भुवनेश्वर ऑलमोस्ट 70% लैंड रो मालिक थे यही लोक मैंने आज गोटे इंच नहीं एवं या बारंबार सरकार को आंदोलन कर जनइबा पर मध्य सरकार एप्रति कर्णपात करूना जे एमानकर जाति तालिका कहीं संशोधित करागलानी एवं जमी फेरबार व्यवस्था कहीं करागलानी गोटे ब्रुटाली एक्सपर्ट गोटे कराई ट्राइबल मान को एवं करा जिवार हला जो नेतृत्व स्वाधीनता पूर्व थिला
ସେ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧାଗୁলো ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପେସ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ ସାର୍, ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିଦେବେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଠି ହାରାହାରି 5% କି 10% ଲୋକ ପାଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠିର ମାତ୍ର 3ଟା କ୍ଲଜ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ତ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତିକି 1965 ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନକୁ ଯେଉଁ ଭାଉଲେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ନେଇପାରିବେ, ସେ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସାର୍। ଏଇଥିରେ ତ ଖତମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଦିବାସୀ। ସାର୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏଭଳି ଏକ ପଲିସି ଏଡପ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏ ପଲିସି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ଆଦିବାସୀର ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଏ ପଲିସିକୁ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁ ଅଛି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଟ୍ରାଇବାଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଧରନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନ 1999। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ବୁଲିଯିବେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଏକର୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋର୍ସିଫଲି ଅକୁପାଇ ବାଇ ଦି ଅପର କାଷ୍ଟ, 60-70% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତିକି ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତରୁ 60-70% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପର କାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅକୁପାଇ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ଆମର ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଏକ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକ ତାକୁ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟ୍ କରିବ ବା ଫୋର୍ସିଫଲି ନେବ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାବିଂ କେସ୍ ହେବ। 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ। ଏଠି କେଉଁ ପୋଲିସ ଏ କେସ୍ କରୁଛି, କିଏ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଲକୁ, ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ୟାଙ୍କର ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛନ୍ତି? ଆଇନର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଣୁ ଆଇନ ବାଟରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସତରେ ଯାହା ବାବା ସାହେବ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଠିକଣା ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଯେମିତି କହିଲେ ଅତି ସାର୍ପ ୱେରେ, ଯେମିତି ତାଳବେଶକୁ ଦନ୍ତସ କରିକରି ଜମି ହଡପ କରିଦିଆ ବୋଲେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କାଗଜାତି କାମ କରିକରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଏ ଜମିଟା ଆଦିବାସୀର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ଆଦିବାସୀର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନିଆ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏକଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେଇଛି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛୁ, ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ମହାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସାମିଲ ହେବାର କଥା ଇତିହାସରେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଯାଇନି, ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଇନକୁ କୁହାଯାଇନି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆର ସେମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିକାଶର କଥା ଜାଣେ। ତୁମ ପୁଅ ପଢ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହଉ କି ସାମନ୍ତବାଦ ହଉ, ସେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ସେ ଉପରେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭାସିବାକୁ ଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଆମର ସଂଗଠିତ ଭାବଧାରା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ସଂକୁଚିତ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, କୋରାପୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ହେଇକି ଆମେ ବଳ ଗୋଟେଇବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାମରିଂ କରିବା, ଏଇ କଥାଟି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି
ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। କାରଣ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିଛୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତିନି, କଥା କହିବା ଶିଖନ୍ତିନି। ଆମେ କିଛି ଲିଡରସିପ୍ ବାହାରିଲେନି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେନି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେନି। ଗାଁରେ ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲେନି, ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଲେନି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲାନି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେଡ୍ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଏବେଠୁ ଶାଳ ଗଛ ଭଳି ସଂଗଠିତ ହେବୁ ଏବଂ ଏକ ହେବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବୁ। ଏଣୁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଲଢ଼େଇ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ, ଗୋଟେ ପଟ୍ଟଭୂମି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବାବା ସାହେବ କହିଥିଲେ ଏଜୁକେଟ୍ ଏଜିଟେଟ୍ ଦେନ୍, ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସୋପାନଟା ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆଦିବାସୀର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହଉ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହଉ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ତିଆରି କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ବହୁତ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଦିବାସୀର ସମସ୍ୟା, ଜମିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଧର୍ମର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ଏକତା ହେବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ଲଢ଼ି କରି ଆଦିବାସୀକୁ ଆଦିବାସୀର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହଉ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ତିଆରି କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ବହୁତ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଦିବାସୀର ସମସ୍ୟା, ଜମିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଧର୍ମର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ଏକତା ହେବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ଲଢ଼ି କରି ଆଦିବାସୀକୁ ଆଦିବାସୀର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆକ୍ରାନ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେସବୁ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ସାରି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଗକୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ ସାର୍ଙ୍କ, ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ଜୁହାର।